ओडिया ऑडिबल शुणुथिले शुणुथिबे। बेकर स्ट्रीट रे शेरलॉक होम्स घरे से दिन मु बसी थाए। होम्स को सह एणु तेणु गप चली थाए। मु एमती पचारि देली, एबे कोन हाथ रे किछि केस अछि ना नहीं? होम्स उत्तर देले, हाँ 10-12टा अच्छी किंतु सेतेटा इंटरेस्टिंग नुहे। किंतु लागुची एबे गोटे इंटरेस्टिंग केस पाई जिबी। मु देखिली होम्स झरका बाटे रास्ता आड़ को चाहिए। मु भी कौतूहल बसत झरका बाटे रास्ता को चाहिए। रास्ता से पाखरे जड़े हृष्टपुष्ट महिला छिड़ा होई आम कोठरीर झरका आड़े चाहिए। लगुए जेपरी से द्वंद्वर अछंती, आसिबे कि नाही। तापरे से रास्ता क्रॉस कले। सिगरेट को आउ थरे टाणी होम्स कहिले, ए प्रकार अस्थिरतार अर्थ घटनाटा गंभीर किंतु लज्जाजनक। से मोर साहाय्य चाहती किंतु घटनाटी जणैबाकू तांकू लज्जा लागुची। मते लागुची घटनाटी प्रेमजनक। जहाँ भी हो एबे तांकू मोर सुनी पारिबा। आम संदेह दूर करने से निजे आसुचंती। होम्स को मुहरु कथा सरी नथिला, कबाटे ठक ठक सुभिला। किछि सेकेंड परे भद्र महिला आम रूम रे उपस्थित थिले। होम्स तांको बसिबाकू इंगित देई कहिले, लागुची आपणको आखि खराब, तेणु टाइप करबा निश्चय कष्टकर होउथिबो। प्रथमे प्रथमे कष्ट लागुथिला, एबे किंतु मेसिन न चाहि भी अक्षर टाइप करि पारुची। एतिकी कही भद्र महिला चमकी पड़िले। मुहरे भय मिशा विस्मयर चिन्ह। आबाक होई कहिले, आपण ताहेले मो कथा सुनिचंती मिस्टर होम्स? नहले आपण ए सबु जानी थांते किपरि? सामान्य हसिकी होम्स कहिले, डोंट वरी, सबु कथा जानिबा हैला मो काम। अन्य माने जहाँ देखि न पारंती ताहा देखिबा मो पेशा। नचेत आपण मो परामर्श नवाकू आसी न थांते। मो ना मेरी। श्रीमती रोजी ठू आपण ना शुणी एठिके आसिली। तांको हस्बैंड मरी जाइछंती बोली पुलिस और अन्य माने धरि नेथिले। अथच आपण अति सहजरे तांको खोजी बाहर करथिले। मो पई सेतिकी करंतु। मु सेतेटा धनी नुह, तथापि आपणको प्राप्य जहाँ भी हब देबी। केवल होमर एंजेलकर कौन हैला मु जानिबाकू चाहे। मैरी एतिकी कही निश्वास नेले। होम्स पचारले, आपण एमिति व्यग्र होई घरु बाहरी आसले काहेकि? मैरी पुणी आश्चर्य होई कहिले, हाँ हठात घरु बाहरी आसली कारण मो बापा मो कथा को हसिकी उड़े देले। मते राग लागिला। मिस्टर होमर जे निरुदिष्ट से कथा ना से पुलिस को जणैले ना आपण को पाखकू आसिले। बस मते एतिकी कहिले तांकर किछि भी अनिष्ट हेइनी। किंतु मोर विश्वास हेलानी, तेणु पागलक परी आपणक पाखकू सीधा धाई आसीची। आपणको बापा? हाँ, मिस्टर विंड बैंक, मो साबत बापा।
ମୋଠୁ ବୟସରେ 5 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକେ। ହୋମ୍ସ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ହଁ, ବେଶ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ସେ ପୁନର୍ବିବାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କଲେ ସେ ତାଙ୍କଠୁ 15 ବର୍ଷ ସାନ, ଯାହା ମୋର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ମା ମ୍ୟାନେଜର ହାର୍ଡିଙ୍କ ସହ ମିଶି ବ୍ୟବସାୟ ଚଲାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ବିକିଦେଲେ। 5,000 ପାଉଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇନଥାନ୍ତେ। ମୋ ସାବତ ବାପାଙ୍କ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ମେରି କହି ଚାଲିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହୋମ୍ସ ବୋଧେ ଏ ଅଦରକାରୀ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ସେ ସ୍ଥିର ମନରେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଆୟ କ'ଣ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟରୁ ମିଳେ? ନା, ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୋ ମାମୁଁ ମୋ ନାଁରେ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ସୁଧ ମୁଁ ପାଏ। ବର୍ଷକ ପ୍ରାୟ 100 ପାଉଣ୍ଡ। ମ୍ୟାରି କହିଲେ, ବର୍ଷକୁ 100 ପାଉଣ୍ଡ। ସେଥିରେ ତ ଆପଣ ବେଶ ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବେ। ମୋ ଅନୁସାରେ 60 ପାଉଣ୍ଡରେ ବି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆରାମସେ ଚଳିପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବା କାମ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ହୋମ୍ସ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ମ୍ୟାରି କହିଲେ, ସେଥିରୁ କମ୍ ପଇସାରେ ବି ମୁଁ ଚଳିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ଚାହେଁନା। ତେଣୁ ମୋ ପଇସାଟା ସେମାନେ ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରି ଯାହା ପାଏ ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ହୋମ୍ସ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଇଏ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ୱାଟସନ୍। ସେ ମୋ ସହ ମୋର ପ୍ରତିଟି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ପ୍ରାୟ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା ଖୋଲାଖୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ଏଥର କୁହନ୍ତୁ, ହୋମର ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କୁମାରୀ ମ୍ୟାରିଙ୍କ ମୁହଁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ବଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବରେ। ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଠାକୁ ଯାଉ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ସାବତ ବାପା ୱିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେନି। ମୁଁ ଯେବେ ବି କହେ, ବିରକ୍ତ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେଇ ମନା କରନ୍ତି ଯିବାକୁ। ସେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ କାମରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯାଇଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମା ଓ ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ହାର୍ଡିଙ୍କ ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ହୋମର ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କ ସହ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିବେ? ହୋମ୍ସ ପଚାରିଲେ। ମେରି କହିଲେ, ନା, ସେତେଟା ବିରକ୍ତ ହେଲେନି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବରେ ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ହୋମର ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ତାପରେ? ମେରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଫେରିଲୁ କି ନାହିଁ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର 2 ଥର ଦେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲିଛୁ ବି। କିନ୍ତୁ ବାପା ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ହୋମର ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ହୋମ୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ମେରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ବାପା ଏସବୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଆମ ଘରକୁ କେହି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆସୁ ଏହା ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନାରୀ କେବଳ ଘରେ ରହି ଖୁସି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ହୋମର ଏଞ୍ଜେଲ, ସେ କ'ଣ ଦେଖା କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲେ? ହୋମ୍ସ ପଚାରିଲେ। ମ୍ୟାରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପରେ ବାପାଙ୍କର ପୁଣି ଫ୍ରାନ୍ସ ଯିବାର ଥିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖା କଲୁ ନାହିଁ। ଚିଠି ଦିଆନିଆ କଲୁ। ମୁଁ ଭୋରୁ ବାପାଙ୍କ ଉଠିବା ଆଗରୁ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସରୁ ଚିଠି ନେଇ ଆସୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନା ବିବାହର କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆନିଆ ହୋଇଥିଲା? ହଁ, ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଥିଲୁ। ହୋମର ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ କ୍ୟାସିୟର ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଅଫିସରେ? ହୋମ୍ସ ପଚାରିଲେ। ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଅଡ଼ୁଆ କଥା।
କୋଉ ଅଫିସ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ତେବେ ସେ ରହୁଥିଲେ କୋଉଠି? ସେଇ ଅଫିସରେ ରହୁଥିଲେ, ମ୍ୟାରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ହୋମ୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣନ୍ତିନି? ତେବେ ଚିଠି କିପରି ଦେଉଥିଲେ? ମ୍ୟାରି କହିଲେ, ନା ଠିକଣା କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲି ଅଫିସ ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ। ମୁଁ ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଠିକଣାରେ ଚିଠି ଦେଉଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ଅଫିସ ଠିକଣାରେ ଚିଠି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ କ୍ଲର୍କ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଝିଅର ଚିଠି ଆସିଛି ବୋଲି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିଠି ସବୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉଥିଲି ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରି ଚିଠି ପଠାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ମୋ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆମ ଭିତରେ ଟାଇପରାଇଟର ମେସିନ୍ଟା ଯେମିତି ଏକ ଅନ୍ତରାୟ। ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମିଷ୍ଟର ହୋମ୍ସ, ସେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ଶେର୍ଲକ ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ମୋ ମତରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ମିସ୍ ମେରୀ, ମିଷ୍ଟର ହୋମରଙ୍କ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିଲେ କି? ମ୍ୟାରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ସେ ବଡ଼ ଲାଜକୁଳା, ଖୁବ୍ ନମ୍ର ଓ ଭଦ୍ରଲୋକ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଧୀର। ସେ କହୁଥିଲେ ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଥିଲା। ସେଦିନଠୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ପରି ତାଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଫ୍ରାନ୍ସ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମିଷ୍ଟର ହୋମର ଆମ ଘରକୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆଉ ବାପା ଫେରିବା ଆଗରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୋତେ ଗଡ୍ଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଶପଥ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହେ। ଆରମ୍ଭରେ ମୋ ମା ବି ହୋମରକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ହୋମରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ଫର୍ରେ ନଥିଲି। ବାପାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦୁହେଁ କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପରେ କହିଦେଲେ ଚଳିବ। ମା କହିଲେ ସେ ବାପାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ମୋତେ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସାବତ ହେଲେ ବି ସେ ମୋର ବାପା, ତାଙ୍କୁ ଠକିକି କିଛି କରିବାଟା ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲି ଫ୍ରାନ୍ସର ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଚିଠିଟି ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦିନ ସକାଳେ ଫେରି ଆସିଲା। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ତେବେ ଚିଠି ପାଇଲେନି? ହୋମ୍ସ ପଚାରିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆସିବା ପାଇଁ। ସୋ ସ୍ୟାଡ୍। ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ତେବେ ଫ୍ରାଇଡେକୁ ସ୍ଥିର ହେଇଥିଲା? କ'ଣ କୌଣସି ଗିର୍ଜାରେ ହେବାର ଥିଲା? ହଁ, କିଙ୍ଗସ୍ କ୍ରସ୍ ଗିର୍ଜାରେ। ତାପରେ ଆମର ସେଣ୍ଟ ପାନକ୍ରସ୍ ହୋଟେଲରେ ଲଞ୍ଚ ପାର୍ଟି ଥିଲା। ହୋମର 2ଟା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଧରି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ମା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ, ହୋମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଗିର୍ଜା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବାର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ହୋମରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ହୋମର ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିବାଲା ଭିତରକୁ ଅନେଇ ଚେକ୍ କଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଭିତରେ କେହି ନଥିଲେ। ଗାଡ଼ିବାଲା କହିପାରିଲାନି ହୋମର କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ତା କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ବାଟରେ କେଉଁଠି ବି ଗାଡ଼ି ରଖିନି। ଏହା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ରାଇଡେ କଥା। ତାପରେ ହୋମରକୁ କେହି ବି ଦେଖିନି। ମିଷ୍ଟର ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ମିସ୍ ମ୍ୟାରୀ, ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଅପମାନ ହେଇଛି। ହୋମ୍ସଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିକି ମ୍ୟାରି କହିଲେ, ନା ନା ମିଷ୍ଟର ହୋମ୍ସ, ସେ ବହୁତ ଭଲ, ଅତି ନମ୍ର। ସେ ଜାଣିକି ଏପରି କେବେ ବି କରିବେନି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି, ସେ କହିଥିଲେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆମକୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ କେବେ ଭୁଲିବାନି। ହୋମ୍ସ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି? ହଁ, ମୋତେ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ସେ ସେମିତିଆ କଥା କେବେ କହିନଥାନ୍ତେ। ହୋମର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ ଓ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ବିପଦଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା,
ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିପାରୁନି। ହୋମ୍ସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ମେରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ହୋମ୍ସ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମା ଏ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କଲେ? ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ ଓ ହୋମୱାର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ମନା କଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଫେରିଲେ? ମ୍ୟାରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଖବର ପାଇବି ବୋଲି କହିଲେ। ଯଦି ସେ ମୋଠୁ ଟଙ୍କା ଧାର କରି କିମ୍ବା ମୋତେ ବିବାହ କରି ମୋର ସବୁ ଅର୍ଥ ଲୁଟିକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ବୁଝି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ମ୍ୟାଟରରେ ହୋମୱାର୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ବାହାଘର ଦିନ ଗିର୍ଜା ଆଗରୁ ଜଣେ ଗାୟବ ହେଇଯିବା କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଉନି। ଏତକ କହି ମିସ୍ ମେରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ହୋମର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି? ବୋଧହୁଏ ନା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋତେ ହୋମୱାର୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଓ ତାଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି କିଛି ମୋର ଦରକାର। ମ୍ୟାରି ହୋମ୍ସକୁ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ଓ କିଛି ଚିଠି ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଗଲା ଶନିବାର ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ସେଇ କାଗଜ ଆଉ ଏତକ ତାଙ୍କର କିଛି ଚିଠି। ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲରେ କହିଲେ। ବାକି ମୁଁ ଏ ଚିଠି ଆଉ ଖବରକାଗଜରୁ ପାଇଯିବି। ହଁ, ଏବେ ବି କହିବି, ଯାହା ଘଟିଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାରି କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିବେ ମୋତେ ପାଇବେ। ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ଉଦାସ ମୁହଁରେ ବି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା ଥିଲା। ସେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ନିଜ ଠିକଣା ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଫିସ ଠିକଣା ଆଦି ଲେଖିକି ଚାଲିଗଲେ। କେତେ ମିନିଟ୍ ଯାଏ ହୋମ୍ସ ଛାତକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଆଉ ତାପରେ ପାଇପ୍ଟା ଆଣି ଲଗେଇଲେ। ମୁହଁରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତମେ ସେ ଲେଡିଙ୍କୁ ଦେଖି ଏତେ କଥା ଜାଣିପାରିଲ ଅଥଚ ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି? ନଥିଂ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଟସନ୍। ତମେ ସେସବୁ ଉପରେ ନଜର ଦେଲନି। ପିନ୍ଧିଥିବା ଡ୍ରେସ୍, ଆଙ୍ଗୁଠି, ନଖ, ଜୋତା ଫିତାରୁ ବି ଅନେକ କଥା ଜାଣିହବ। ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ସର୍ଟର ହାତରେ ଥିବା ମଇଳା ଭାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। କହୁଣୀର ତଳକୁ 2ଟା ଭାଙ୍ଗ। ଟାଇପିଷ୍ଟର ହାତର ସେଇ ଅଂଶଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରୁହେ। ହଁ, ତମେ କହିପାର ସିଲେଇ ମେସିନରେ ବି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ବାଁ ହାତରେ ହୁଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାକ ପାଖର ଦାଗ ଦେଖି ମତ ଦେଲି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଖରାପ ଓ ସେ ଟାଇପ୍ କାମ କରନ୍ତି। ସେ କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ବି ତ ହେଇଯାଇଥିଲି। ନା ୱାଟସନ୍, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୋତା ପିନ୍ଧାରୁ ଜାଣିପାରିଲି ଭଦ୍ରମହିଳା ବେଶ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଅଥଚ ଜୋତାର ବଟନ ଠିକ୍ରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତରତର ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁମାନ କରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା କାଳିରୁ ଜାଣିଲି ଘରୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ସେ କିଛି ଲେଖିଥିଲେ। ଛାଡ଼ ସେସବୁ। ହୋମୱାର୍କ ଚେହେରାଟା କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେ ବିଜ୍ଞାପନରୁ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲ। ମୁଁ ଖବରକାଗଜଟା ଲାଇଟ୍ ପାଖକୁ ନେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା। ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ହୋମର ଏଞ୍ଜେଲ ନାମକ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ, ଦେହର ରଙ୍ଗ ଗୋରା, କେଶ କଳା, ସାମାନ୍ୟ ଚନ୍ଦା, ମୁହଁରେ ନିଶଦାଢ଼ି ଅଛି, ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ କୌଣସି ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତି। ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ଖବର ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ। ହଁ, ଚିଠିଗୁଡ଼ା ବି ସାଧାରଣ। ହୋମୱାର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ,
हाँ सब चिठी टाइप कराई। खाली सेतिकी नुह, सिग्नेचरटा भी टाइप ହେଇଛି। चिठीरे डेट पड़िଛି किंतु एड्रेस नहीं, केवल पार्क स्ट्रीट बोली लिखा ହେଇଛି, जा मीनिंगलेस। हाँ सिग्नेचर करथिले हैंडराइटिंग रु बहुत कथा जाना पड़ी थांता, तेणु मते लागुची ए सिग्नेचर न करबा सह ए केस रो किछि ना किछि संपर्क अछि। मु गोटे काम करूची, दुईटा चिट्ठी पठाऊची, गोटे मेरी बापा ऑफिस को आउ गोटे तांको बापा पाखकू। काली संध्यारे एठी मते देखा करबा को लिखुची। एबे चिट्ठीर उत्तर आसीबा जाए अपेक्षा करिबा, देखा जाऊ कौन होची। मो बंधु शेरलक होम्स को बुद्धि, चिंता शक्ति और कार्य दक्षता उपरे मोर यथेष्ट भरोसा अछि। मु बुझीगली केस को समाधान करने पाई से निश्चय किछि पथ पाई सारिचंती। मोर दृढ़ विश्वास एमिति किछि भी समस्या नहीं जहाँ मो बंधु होम्स समाधान करि परिबे नहीं। मु तांको ठारू विदाय नहीं मो बसा को फेरिली। ता परदिन दिन सारा मो डाक्तरी काम रे व्यस्त रहिली। प्राय संध्या 6टा बेलू मु बेकर स्ट्रीट रे पहुंचली। देखिली होम्स एका अछंती, किछि गोटे केमिकल एक्सपेरिमेंट रे लागिथिले। मु मिस मेरी को केस विषय रे पचारली। होम्स उत्तर देले, गोटे दीटा विषय छाड़ीदेले ए केस रे सेमिति किछि रहस्य नहीं, किंतु असुविधाटा हैला दोषी को आईन अनुसार कौनसी दंड दिया जाई परिबो नहीं। मु आश्चर्य ही पचारली, लोकटा तेबे किए? मिस मेरी को एमिति छाड़ी जिबार उद्देश्य कौन, पुणी बाहागर दिन रे? मो मुहरु प्रश्नटा सरीछि कि नहीं बाहरे पाद शब्द सुभिला। कबाटे मध्य ठक ठक आवाज हैला। होम्स कहिले, बाहर जे डोर नॉक करूचंती से हेले मेरी को साबत बापा विंड बैंक। 6टा बेलू मो पाखकू आसीबे बोली लिखिथिले। होम्स टिके उच्च स्वर रे कहले, कबाट खोला अछि, भितर को आसंतु। जड़े सुस्थ सबल युवक घर भितर को आसिले। बयस 30-35 पाखापाखि हम। देहर रंग गोरा और आखि दुईटा खूब तीक्ष्ण। से आम सम्मुखरे थिबा चौकी रे बसिगले। गुड इवनिंग मिस्टर विंड बैंक। ए टाइप करा चिठीटा आपण पठेइथिले? मो सह 6टा बेले देखा करिया पई आपण एथिरे लिखिचंती? होम्स पचारले। युवक जनक उत्तर देले, हाँ आज्ञा, मु दुखित मोर टिके लेट हो गला, किंतु ए घटना सब एमिति पद्दा को आसीबा उचित नुह। मैरी मो इच्छा विरुद्ध रे आपण पाखक आसीची। से भारी एकजिदिया। एमिति एक पारिवारिक घटना को बाहरे प्रकाश करबा आदौ भल नुह। बस गोटे शांति, से पुलिस पाखक जाइनी। ता व्यतीत एथिरे अजथा खर्च, कारण आपण होमर एंजल को खोजी बाहर करिवे किपरि? बरं कथाटा जस्ट उल्टा। होमर एंजल को मु खोजी बाहर करि परिबी से दृढ़ विश्वास मोर अछि। कथाटा सुनी विंड बैंक चमकी पड़िले और पुणी निजको नियंत्रण करी कहले, ताहले मु बहुत खुशी हेबी। होम्स कहले, गोटे मजा कथा देखंतु, जेमिति प्रतिटी लोकर हाथ लेखारे किछि ना किछि विशेषत्व अछि, सेपरि टाइपराइटर मशीन रो भी किछिटा थाए। नुआ नहेले दुईटा टाइपराइटर लेखा समान हुए नहीं। केते अक्षर अन्य अक्षर ठू बेसी घोरी होई थाए, तो केते अक्षर रो गोटे पाख अन्य पाख अपेक्षा बेसी घसरा हो जाए। जेमिति आपण को ए चिठी रे ई अक्षरटा भलरे जणा पड़ुनी, टी अक्षरटा तळु टिके खंडिया हो जाइछि। एमिति बहुत चिन्ह अछि। एटा हम ऑफिस मेसीनटा टिके पुराना। आमे एथिरे सबु चिठी पत्र टाइप करू। होम्स पुणी कहबा को आरंभ कले, एबे आपण को मंजी कथाटा कहूची। मो पाखरे निरुद्दिष्ट होमवर्क 4टा चिठी अछि, टाइप करा चिठी। प्रत्येक चिठी रे ई अक्षर भलरे टाइप हेनी, आउ टी अक्षर तल पाख खंडिया। बाकी चिन्ह गुड़ा भी मिसुची।
ୱିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଟୋପିଟା ହାତରେ ଧରି କହିଲେ, ଏସବୁ ବେକାର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଲୋକଟାକୁ ଧରିପାରିବେ ଧରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଫିସ୍ ପଠାଇଦେବି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ହୋମ୍ସ ଉଠିଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯେ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଧରି ସାରିଛି। କ'ଣ କହିଲେ? କୋଉଠି? ମିଷ୍ଟର ୱିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କଙ୍କ ମୁହଁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ଵେତ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି, ମଥାରେ ଟୋପା ଟୋପା ଝାଳ। ଭଦ୍ର ଭାବରେ ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ସେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ମିଷ୍ଟର ୱିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଘଟଣାଟି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଘଟଣାଟି ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ୱିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ବସିଲେ। ଲାଗୁଥାଏ ଦେହରେ ଯେପରି ଜୀବନ ନାହିଁ, ମୁହଁ ଶୁଖି କଳା କାଠ। ସେ କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଏହା କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅପରାଧ ନୁହଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥାଟା ସତ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାଟା କହିଯାଉଛି, ଭୁଲ କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରନ୍ତି। ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ନୀରବ ରହିବାଟା ସମ୍ମତି ଭାବି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 30-35 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ଯୁବକ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ତାଠୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଜଣେ ନାରୀକୁ ବିବାହ କଲା। ସେ ନାରୀର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ଯେ ବୟସରେ ସେ ଯୁବକଠୁ 4-5 ବର୍ଷ ସାନ। ସେ ନାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ସେ ଝିଅର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ସେ ଭୋଗ କଲା। ଝିଅ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ତା ମାମୁଁଙ୍କଠୁ ପାଇଥିଲା। ଝିଅଟିର ପ୍ରକୃତି ଖୁବ୍ ଭଲ। ବେଶୀ ଦିନ ତାକୁ ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ଲୋକଟା ତା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ତା ବିବାହ ନ କରିଦେବା ପାଇଁ ତା ସାବତ ବାପା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଗଲେ କୋଉ ପୁଅ ସହ ମିଶିଲେ କାଳେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବ, ସେଇ ଭୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଝିଅକୁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେ ଝିଅ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବକୁ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ଦି ଧରିଲା। ତା ସାବତ ବାପା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚାଲାକ। ସେ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେ ଝିଅର ମା ମିଶି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଆଖିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା, ମୁହଁରେ ନକଲି ନିଶ ଦାଢ଼ି ଲଗେଇ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କଥା କହି ହୋମର ଆଞ୍ଜେଲ ରୂପ ନେଇ ଝିଅଟିକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବରେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଝିଅର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଏମିତି କରି ହୋମର ଆଞ୍ଜେଲ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଝିଅଟିର ପ୍ରେମିକ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ନିଜେ ଝିଅଟିର ପ୍ରେମିକ ସାଜିଲେ। ବାପା ଫ୍ରାନ୍ସ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାବି ତରୁଣୀ ଜଣକ ଆଗେଇ ଗଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମିଷ୍ଟର ଏଞ୍ଜେଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କଲେ। ତରୁଣୀଙ୍କ ମା ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ବିବାହ ବି ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତରୁଣୀ ଜଣକ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ରାମା ତ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତରୁଣୀ ମନରେ ଏପରି କିଛି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନ କରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଗଡ୍କୁ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି ବିବାହ ଦିନ ଗାୟବ ହେଇ ମିସ୍ ମେରୀଙ୍କ ମନରେ ହୋମରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ କିଛି ବର୍ଷ ସେ ହୋମରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ ଓ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା କଥା ଭାବିବେନି। ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଘରେ ରହିବ। ଘଟଣାଟା ଏଇଆ ତ ମିଷ୍ଟର ୱିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ମିଷ୍ଟର ୱିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଚୌକିରୁ ଉଠି କହିଲେ, ହେଇପାରେ, ନ ହେଇ ବି ପାରେ। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ କହିଲେ ମିଷ୍ଟର ୱିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ବିଚାରୀ ମେରୀଙ୍କର ଯଦି କେହି ଭାଇ କି ବନ୍ଧୁ ଥାନ୍ତା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ ଚାବୁକ ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ମିସ୍ ମେରୀ ମୋ ମହକିଲ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ମୋ ଚାବୁକଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହୋମ୍ସ ତାଙ୍କ ଚାବୁକଟା ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେ ଲୋକଟା ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଝରକା ବାଟେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଚୌକିରେ ବସିପଡ଼ି ହୋମ୍ସ କହିଲେ,
ଲୋକଟା ଦିନେ ଏମିତି ଅପରାଧ ପରେ ଅପରାଧ କରି ଫାଶୀରେ ଝୁଲିବ। ଯାହା ହଉ କେସ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତମେ କିପରି ଜାଣିପାରିଲ ମିସ୍ ମେରିଙ୍କ ସାବତ ବାପା ହିଁ ସେ ନିଖୋଜ ପ୍ରେମିକ? ଶେରଲକ୍ ହୋମ୍ସ କହିଲେ, ମେରିଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ କିଛି ଅନୁମାନ କରିନେଇଥିଲି। ଏ ହୋମର ଆଞ୍ଜେଲର ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ହୋମର ଆଞ୍ଜେଲ ଓ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ବି ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ନାହିଁ। ପୁଣି ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା, ଦାଢ଼ି, ନିଶ, ଛଦ୍ମବେଶ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଚିଠିରେ ଦସ୍ତଖତ ନଥିଲା। ଦସ୍ତଖତଟା ଟାଇପ୍ କରାଯିବାର କାରଣ ହେଲା ସେ ଲୋକର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ସହ ମିସ୍ ମେରି ପରିଚିତ। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ମୋ ସନ୍ଦେହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଟାଣିନେଲା। ବାକି ରହିଲା ପ୍ରମାଣ ଓ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ। ମୁଁ 2ଟା ଲେଟର ଲେଖିଥିଲି। ଗୋଟେ ମେରିଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥାର ଅଫିସକୁ। ହୋମରଙ୍କ ଚେହେରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପଚାରିଥିଲି, ସେଠି ଏପରି କେହି କାମ କରୁଛି କି? ସେଠୁ ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା, ଏହି ଚେହେରାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ମୁଁ ମେରିଙ୍କ ସାବତ ବାପା ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲି, ମୋତେ ଆସି ଦେଖା କରିବାକୁ। ସେଇ ମୋତେ ଦେଖା କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚିଠି ପଠେଇଲେ। ଏଇଠି ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ଚିଠିଟି ସେଇ ଟାଇପରାଇଟରରେ ଟାଇପ୍ କଲେ ଯୋଉ ଟାଇପରାଇଟରରେ ହୋମରଙ୍କ ଚିଠି ଟାଇପ୍ ହୋଇଥିଲା। କୌତୂହଳବଶତଃ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତେବେ ଏବେ ମିସ୍ ମେରିଙ୍କ କଥା କ'ଣ ହବ? ହୋମ୍ସ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କହିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଟାଇପ୍ କରା ଚିଠି ବ୍ୟତୀତ ସେମିତି ବି କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ପାରସ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବାଘୁଣୀ ପାଖରୁ ତା ଛୁଆକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ଯେମିତି ବିପଦଜନକ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମନରୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଜୋର କରି ଦୂର କରିବା ସେମିତି ବିପଦଜନକ। ତେଣୁ ମିସ୍ ମେରିଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝେଇବି ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।